सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो लाइव बुलेटिन लैके। यह अंदोलन जो किसानों का है 2020 की किसान क्रांति कही जा रही है तो इस विचाले हुण नज़रां किसानों तो लैके केंद्र तक ने कि कदों इस पूरे मामले का निपटारा होगा तो किवें होएगा। मुलाकातों के दौर के विचाले धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। खास तौर पर दिल्ली की जिस तरीके नाल किसानों ने घेराबंदी की है। इस समय असी मौजूद हाँ ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते। न्यूज़ 18 पंजाब की टीम पहुंची हुई है ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते ते इत्थों ही असी तुहानूं अज पूरा दिन हर एक तस्वीर भी दिखावांगे ते हर एक जिहड़ी अपडेट है वह भी तुहाडे तक पहुंचावांगे। मैं इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत करा पर तस्वीरां सब तो पहला तुहानूं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ਦੀਆਂ ही असी दिखा रहे हैं कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते इस समय माहौल की है। थोड़ी देर दे विच इत्थे ही किसान जथेबंदियां की मीटिंग की शुरुआत होनी है ते तस्वीरां दे नाल शुरुआत ते तस्वीरां दे नाल असी दिखाउण की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किसान जथेबंदियां किस तरीके दे नाल इस समय अगे की रणनीति नूं उलीक रहीआं ने। मुलाकातां होईआं ने हुण तक, बेशक मुलाकातां दा नतीजा कुछ ना निकलिया होवे पर दूजे पासे किसान डटे हुए ने दिन रात ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते या फिर टिकरी बॉर्डर के उत्ते भी। तो तस्वीरों के नाल शुरुआत पहला उस तो बाद अज दीआं वड्डियां खबरां दे नाल तुहानूं रूबरू करवावांगे। तो इस समय असीं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते खड़े हाँ। असीं कोशिश कर रहे हैं कि इत्थों हर एक अपडेट किसान आगूआं दे नाल गलबात की कुछ अगे दी रूपरेखा उलीक रहे हैं असीं वो भी तुहाडे तक पहुंचाईए क्योंकि ये बहुत अहम थां है। इत्थों ही हुण अगे दी किसान अंदोलन की किसान क्रांति की रणनीति घड़ी जा रही है। अमित शाह दे नाल मुलाकात बेसिट्टा रहन तो बाद हुण अगे दा कदम की, कदों तक किसान इत्थे डटे रहणगे। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर आके देखो लगता है पंजाब इत्थे आ गया है, लगता है मिनी पंजाब इत्थे बन गया है क्योंकि इत्थे इंतजाम इस तरीके नाल किसान जथेबंदियां दे वल्लों किते गए ने कि लंगर दा कोई कमी नहीं ते होर भी किसी सहूलत दी नहीं ते रोज़ स्टेजां लगदियां ने। स्टेजां ही असीं तुहानूं दिखावांगे। इस समय जिहड़ी मुख स्टेज ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते लगदी है असीं बिल्कुल उस दे नाल तो तुहाडे तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वड्डे आगू, वड्डे कलाकार या फिर जिहड़े होर समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं किसानों नूं वो इसी स्टेज के उत्ते बोलते हैं आके तो इत्थों ही उन्होंने वालों अपनी गल रखी जाती है कि जदों किसान जथेबंदियां नूं गल पहुंचाई जाती है किसान लीडरां दे वल्लों उस समय भी इसे स्टेज की वरतों की जाती है। तो अज असीं लगातार इस स्टेज के उत्ते की कुछ हो रहा वह भी तुहानूं दिखावांगे। किसान जथेबंदियां की कुछ इस समय अगे की रणनीति उलीक रही ने वह भी तुहाडे तक पहुंचावांगे। ये तस्वीरां ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दी। तो ये तस्वीरां असीं तुहाडे तक दिखाते रहांगे। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो अपडेट पहुंचाते रहांगे, नाल नाल वड्डियां खबरां अपडेट की इस समय की कुछ हलचल है किसानों तो लैके केंद्र तक। वड्डी खबर के नाल शुरुआत। वड्डी खबर इस समय है कि थोड़ी देर दे विच कुछ ही पलों दे विच मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। अमित शाह के नाल मुलाकात होने तो बाद कुछ ही समय दे विच जिहड़ी रात मुलाकात हुई थी किसान आगुआं दी ते देश के गृह मंत्री की वो बेसिट्टा रही, यही कहा गया क्योंकि वो गैर रस्मी मुलाकात सी। ते उस तो बाद अज मोदी कैबिनेट की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तो बाद जिहड़ा सोध प्रस्ताव है वो भेजिया जाना है किसान जथेबंदियां नूं ताकि उस सोध प्रस्ताव के उत्ते मोदी कैबिनेट दे विच चर्चा होकर उस तो बाद पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तो मोदी कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर दे विच शुरू होने जा रही है। तो इस दे विच जो इस समय क्यास लगाए जा रहे हैं कि खेती कानूनों को लैके चर्चा की जा सकती है, किसानों के अंदोलन को लैके चर्चा की जा सकती है, किसानों दी मंगां नूं लैके तैयार अगे की रणनीति की जा सकती है। किसान संगठन देखो दो इस समय किसान ते केंद्र। किसान कह रहे हैं कि 3 जिहड़े खेती कानून ने तुसीं रद्द करो, रद्द करन तो सिवा साडे कोल इस समय होर कोई मंग नहीं है। केंद्र दूजे पासे जो केंद्र का रुख पिछले कुछ दिनों नरम नजर आया तो केंद्र इस समय सिर्फ सोध के उत्ते अड़ी हुई है, यानी केंद्र सरकार कहती है कि असीं सोध करन नूं तैयार हाँ जो तुहानूं खर्चे ने। दूजे पासे किसान कह रहे हैं कि तुसीं कानूनों नूं रद्द करो, इस समय इस तो ज़्यादा असीं कोई होर मंग नहीं रख रहे। हालांकि एक पूरी लंबियां चौड़ियां मंगां दा जिहड़ा पूरा खाका दिता गया है केंद्र की सरकार नूं।
ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇੜਕਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ। ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਛੇਕੜ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਵੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ। रिपोर्टर की आवाज मेरे पास नहीं आ रही ना, एक बार उषा ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਬਸ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਔਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੇ ਕਰਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਰ ਕੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਖਰਾਬ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਧ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਪਿਆਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਘੂਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਮੀ ਜਦ ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਢਿੱਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਾਣੀਆ ਰੋਵੇ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਟ ਸਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਪਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਸਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ लेके चलते हैं बराड़ी, जिथों मेरे सहयोगी रवि मिश्रा साडे नाल जुड़ रहे हैं। रवि, बताइए बराड़ी मैदान का इस समय क्या माहौल है? कितनी बड़ी संख्या में अभी भी वहां पर किसान संगठन और उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं? अमित शाह देश के गृह मंत्री के साथ मुलाकात के बाद अब उनको क्या लग रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या आगे की रणनीति किसानों की रहनी चाहिए? रवि। चलो ਅਸੀਂ रवि का भी रुख करांगे एक बार फिर तो। रवि मिश्रा साडे नाल बराड़ी मैदान तो होणगे, साडे नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी होणगे, पंकज कपाही, उमेश शर्मा और रोहित बंसल साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। पर एक बार फिर तो मैं तुहानूं तस्वीरां जिथे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ मौजूद हाँ, ਅਸੀਂ कोशिश की है कि स्टेज के उत्ते पूरा दिन की कुछ हुंदा है ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ
बुराड़ी मैदान तो साढ़े नाल ने। रवि, बुराड़ी में क्या कुछ इस समय स्थिति है? अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद वे बेनतीजा बेशक मुलाकात रही है, जो किसान वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है आगे की रणनीति को लेकर? रवि। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ। 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ? ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਏ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਟੂਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਰਚੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੂਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਦ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਰ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਕੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰੋ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰੋ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਭੇਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੇ ਖਵਾਈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਲਵੀਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9 ਵਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਅੜੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈ ਗਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਆਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਮੰਨਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟਿੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। 3 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦਰ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਗੇੜੇ ਖਵਾਏ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੇੜੇ ਖਵਾਏ, ਐਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 1-2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲਾਵੇ, ਅਫਸਰ ਲਾਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੀ ਲਾਵੇ। 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹੀ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਚਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੱਪਲਾ ਖਾਦਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 8 ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਰੱਦ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ? ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਖੋਖ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਖੋਖ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖੋਖ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 500 ਬੰਦਾ ਰੇਲ ਚੜਿਆ ਅੱਜ। 500 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 1000 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਇਧਰੋਂ ਵਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, 1000 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 95% ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, 5% ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ UPA ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਹੀ ਸੱਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ 11 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਸੱਦੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਨਾ ਨਿਕਲੂ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਰਹੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਰੋਸ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 95% ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, हरियाणा ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, ना तो कोई हरियाणा का किसान तो कोई हो सकता है, लेकिन हरियाणा की कोई जत्थेबंदी किसी प्रकार लिख के नहीं देगी, क्योंकि हरियाणा की जितनी भी जत्थेबंदी हैं वो सब हमारे साथ हैं। और इन्होंने कुछ किसान हैं जो बीजेपी के हैं, जो दिल्ली के आसपास सोनीपत जिला है, वो लोग बुलाए थे परसों, उनसे उनको जो है प्रचारित किया है, जो कि वो केवल किसान हैं। जो आपको मैं हम दिखा सकते हैं उनका कि उन्होंने बीजेपी के कोविद जो आपके राष्ट्रपति हैं उनसे जो है आवाज़ लिया हुआ है, उनके फोटो हमारे पास में है, हमने बात की उनसे, तो वो एफपीओ से जुड़े हुए हैं सारे। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कह जरूर रहे हैं वो, अगर ईमानदार आदमी हो, देवीलाल के अगर पुत्र हैं वो, देवीलाल किसानों के मसीहा कहलाए हैं, तो उनको बिना हिचक के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो उनको जो हरियाणा की जनता माफ़ नहीं करेगी, हरियाणा के किसान माफ़ नहीं करेंगे, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। ਤਾਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ 35-40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੰਥਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਵੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ? ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਉਮੇਸ਼, ਗੌਰਵ, ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਦ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪੋ 'ਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ? ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਮਾਰਦੇ ਗੋਲੀ ਚਨ ਮਾਰਨੀ, ਮਾਰੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। 8 ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕभी 6 घंटे, ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 5 घंटे ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 2.5 घंटे ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਆਮ ਆਵਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਸੰਯਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ? 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ 50 ਰੁਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਗੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ 100% ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੋਏ, ਪੁਆੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇ ਪਵਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਪਵਾੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਵਾੜੇ ਪਾਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਬੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪਵਾੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪਵਾੜਾ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਗੋਦਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਬਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਠੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਅਬ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਅਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 95% ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਰਹੇ, 5% ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਗੌਰਵ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌਰਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਧ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਅੜੀ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਬੈਕ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਛੱਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਛੱਡੀ। ਅੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਾਹਿਤ ਕਰਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਰਗ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰੂਲ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਰੂਲ ਬੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਰੂਲ ਬੈਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਵਾਲੀ 12 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ 12 ਵਜੇ, ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊ, ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਫਿਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਮ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ बुराड़ी मैदान तो। इस समय साढ़े सहयोगी साढ़े नाल ने रवि मिश्रा। रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो चलो, रवि तक लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर तो गलबात करने दी, रवि दे नाल गलबात करन दी। पर जो असी अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इस समय वड्डियां खबरां 2-3 निकल के सामने आ रही ने, एक एक करके तुहाडे तक पहुंचावांगा। पहली कल मीटिंग होने जा रही है, केंद्र की सरकार सद्दा भेजेगी लिखती तौर के उत्ते, पहला प्रपोजल, उस तो बाद कल एक बार मुड़ तो 6वें दौर की मीटिंग होने जा रही है किसानां ते केंद्र दे विचाले। पहला 40 जथेबंदियां दे आगू 5 गेट की मीटिंग कर चुके ने ते एक दिन पहला जिहड़ी मुलाकात हुई है अमित शाह दे नाल, उस दे विच सिर्फ 13 आगू ही शामिल सी। वो गैर रस्मी मीटिंग सी। उस मीटिंग दे विच सिट्टा कुछ नहीं निकलिया। उस तो बाद अज वाली मीटिंग जिहड़ी है उसनूं मुलतवी किया गया ते हुण कल यानी कि 10 दिसंबर नूं एक बार मुड़ तो केंद्र ते जिहड़े सरकार के नुमाइंदे ने उन्हां दे विचाले गलबात होण जा रही है। ते दूजी अहम इस समय जानकारी जो सुरजीत जियाणी के बयान तो सामने आई। देखो सुरजीत जियाणी ते दूजे पासे हरजीत गरेवाल, ये दो वड्डे आगू इस समय जरूर ने जो इस पूरे मामले दे विच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो सुरजीत जियाणी कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार सोध करने को तैयार है, पर जेकर किसान जथेबंदियां मनन तां कि सुरजीत जियाणी का बयान बहुत क्लीयर सी। वो कहते नजर आए ने कि केंद्र कानून वापस नहीं लेगी। तो वड्डी खबर है इस समय की जो असी अपने दर्शकों को दस रहे हैं। दो अहम जानकारियां ते तीजी यह भी तुहानूं जानकारी दे दी है कि पंजाब के आगू जिहड़े देर रात कल अमित शाह के नाल मुलाकात करके वापस आए ने, वो इस समय आपस दे विच गलबात कर रहे हैं। बाकी जथेबंदियां तक भी गलबात अपनी पहुंचाई जा रही है। उस तो बाद 12 बजे देश भर दी जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां दी मीटिंग होएगी, उस दे विच तय होएगा कि अगे करना की है। हालांकि किसान आगुआं ने यह भी साफ कर दिता कि असी पहला प्रपोजल देखांगे जो केंद्र की सरकार दे वल्लों सानू भेजिया जांदा है, जो अज भेजिया जाना है रिटन दे विच, ते उस प्रपोजल नूं देखण तो बाद जे वो सानू मंजूर होया तां ही असी कल वाली मीटिंग दे लई हामी भरांगे, नहीं तां मीटिंग दे लई हामी नहीं भरांगे। यानी कि मीटिंग नूं कैंसल या सद्दे नूं भी ठुकराया जा सकदा है। मैं अगली वड्डी खबर का रुख करदा होर अपडेट तुहानूं दवांगे। अज दे एक होर दिन की वड्डी डेवलपमेंट यह है कि शाम 5 बजे विरोधी पार्टियां क्योंकि सरगर्म ने, शाम 5 बजे विरोधी पार्टियां दे वल्लों राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की जानी है। इस करके भी मुलाकात बहुत अहम हो सकती है क्योंकि इस मुलाकात दे विच, इस वफद दे विच राहुल गांधी जाणगे, इस मुलाकात दे विच शरद पवार भी जाणगे। तो देश के दो वड्डे लीडर ने जो इस पूरे वफद की अगवाई करते तो नजर आउणगे। तो तुहानूं दस दईए कि शाम 5 बजे मुलाकात होनी है। किसान प्रोटेस्ट के मुद्दे के उत्ते, किसान अंदोलन के मुद्दे के उत्ते, तो खेती कानून के उत्ते विरोधियों की मोर्चाबंदी जारी है। अज राष्ट्रपति को मिलणगे विरोधी तरह के आगू। शाम 5 बजे राष्ट्रपति के नाल मुलाकात करेगा वफद। कांग्रेस सने 5 पार्टियां के आगू मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और शरद पवार भी इस मुलाकात दे विच जो अपनी गल रखी जानी है उस दे विच शरद पवार भी शामिल होणगे। तो मुलाकातों के उत्ते साडा लगातार असी नज़र रखे हुए हैं, तुहाडे तक अपडेट पहुंचावांगे कि शाम 5 बजे की मुलाकात के विच की कुछ हुंदा है। पर इस समय एक होर तस्वीरां तुहानूं दिखाने हैं क्योंकि किसान जथेबंदियां नूं लगातार समर्थन मिल रहा है। वो चाहे पंजाबी गायकों का होवे, बॉलीवुड तो होवे, सियासी आगुआं दा होवे जिहड़ियां विरोधी ने बीजेपी दियां, या फिर दूजे पासे जिहड़े कलाकार आर्टिस्ट लोग ने उन्हां दे वल्लों भी समर्थन पूरा दिता जा रहा है। कैंडल मार्च कढ़िया गया, उसदियां कुछ तस्वीरां असीं तुहानूं दिखावांगे कि कैंडल मार्च जिहड़ा कढ़िया गया किसानां दे अंदोलन नूं हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा है।
ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮਾਣਿਆ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜੀਣ ਦੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼